पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यो नमस्कारः। నమస్కారः మహోదయ. ఎందుకని అందరూ వీడియోలు ఆఫ్ చేసి కూర్చున్నారు? నమస్కారः మహోదయ. నమస్కారः. అహం చింతయామి భవంతः సర్వే పరస్పరం సంభాషణం కరోతి ఇతి. परस्परं सम्भाषणं कुर्वन्ति इति मम चिन्तनमस्ति, किन्तु अत्र सम्भाषणमेव नास्ति, अत्र सम्भाषणं नास्ति एव। भाषणमस्ति। आम्। राज्ये मम गृहे अन्तर्जाल समस्या अस्ति। अस्तु। नमस्कारः महोदय. नमस्कारः महोदय. इदानीं तु सम्यक् खलु महोदय? इदानीं तु समस्या नास्ति खलु? नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. अहं वीडियो 10 वादने आन् करोमि. इदानीं तु वीडियो अस्ति। अस्तु अस्तु महोदय, अस्तु, चिन्ता नास्ति। शुभोदय महोदय, खादाति वा? सुप्रभातम्। आं महोदय, अल्पाहारं खादामि। भवती खादति वा न खादति वा? खादामि महोदय। किम् अल्पाहारं किम् अस्ति? इड्ली महोदय। ओ, उपसेचनम् अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति महोदय। उपसेचनम् इत्युक्ते चट्नी? चट्नी अस्ति महोदय। किम् उपसेचनं? नारिकेल उपसेचनम्। ओ, उत्तमं, नारिकेल। अस्तु अस्तु। अहं नवार्धवादने वीडियो करोमि। सर्वेभ्यः वीडियो आन् न करोति। एवं अहं मम पुरतः पुस्तकम् अस्ति। किं पुस्तकं महोदय? किं पुस्तकम् अस्ति? रफ् नोट्स्। किं? रफ् नोट्स्। किं पुस्तकं? रन्निंग नोट्स्। आम्, अस्तु अस्तु। रन्निंग नोट्स् इत्युक्ते अर्थं किम्? अहं न जानामि। रन्निंग नोट्स् किम् इति अहं न जानामि, मम ज्ञानं नास्ति। यूट्यूब लिंक లో చూసి రాసింది। आम् आम्, नमस्कारः महोदय. विजयलक्ष्मी महोदय, नमस्कारः। कथमस्ति महोदय? नमस्कारः. नमस्कारः. राजु महोदय, फण्णिराजु महोदय, नमस्कारः। नमस्कारः। क्षम्यताम्, अहं मन्दिरं गच्छामि, प्रत्येक पूजां करोमि। उत्तमं, भवान् धन्यः।
भवान् भक्तः धन्यः अपि। धन्यवादः। अस्तु राजु महोदय, भवान् संस्कृतभारत्याः परीक्षां लिखति वा? अहं न लिखामि। हम्म, आगामी मासे अहं प्रवेशपरीक्षा लिखामि। आगस्ट् मासे? आगस्ट् मासे उत्तमम्, प्रवेशपरीक्षा। उत्तमं महोदय, उत्तममस्ति। अन्यजनाः अपि चिन्तयन्तु। मल्ली अहं 5:00 उद्घाटयामि। महोदय, अहं 5:00 लेच्छामि। उत्तिष्ठामि। 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 उद्घाटयामि इत्युक्ते द्वारम् उद्घाटयामि, पुस्तकम् उद्घाटयामि, द्वारम् उद्घाटयामि। पुस्तकम् उद्घाटयामि इति। उद्घाटयामि। ओपनिंग महोदय, अहम् आगस्ट् मासे कोविदा परीक्षां लिखामि। कोविदा वा? उत्तमं। कोविदा हम्म, यानी सम्भाषणं न जानाति, न जानामि। महोदय, भवान् सम्भाषणं सम्यक् करोति। भवान् एवं करोतु, एतत् प्रयत्नं करोतु। न रविवासरे हाँ। काले 10:30 इष्टागोष्ठी भविष्यति। इष्टागोष्ठी तत्र संस्कृत इष्टागोष्ठी, तत्र आगच्छन्तु। तदनन्तरं कोविदा परीक्षानन्तरं आन्लैन् माध्यमे 10 सम्भाषणा शिबिरं चालयन्तु। अहं सूचयामि, चालयन्तु। तदा एव सम्भाषणम् आगच्छति। तत्र मम विषयं वदामि, मम अनुभवं वदामि। प्रथमतः अहं संस्कृतसम्भाषणं न जानामि, किन्तु 10 सम्भाषणा शिबिरम् अहं चालयामि। तत्र किं भवति, बिन्दवः सन्ति, अत्र पायिण्ट्स्। एवमेव मम नाम आनन्दकुमारः, भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किं, पुंलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग పదాన్ని ఇట్లా చిన్న వాక్యాలు మాట్లాడిస్తూ 10 రోజులు అయ్యేసరికల్లా మీకు తెలియకుండా మీకే కొన్ని వాక్యాలు మీ నోట్లో వచ్చేస్తాయి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇదానీ ఈ సంభాషణ శిబిరం కూడా నాకు ఉపయోగపడుతుంది బాగా. ఇది ఫస్ట్ టైం నేను, అంతకుముందు మాట్లాడడం అలవాటు లేదు అసలు. చిన్న వాక్యాలు కూడా భయంగా ఉండేది అనమాట. ఇప్పుడు కొంచెం सम्यक् अस्ति। एवमेव महोदय, अत्र एकवारं चालयति चेत् अहं वक्तुम् इच्छामि, चिन्ता नास्ति। 10 सम्भाषणा शिबिरं कथं चालनीयम् इति सम्भाषणशिबिरं बहु सम्यक् अस्ति। आम्, अत्र अस्माकं लक्ष्यं ध्येयं तु एकम् अस्ति महोदय, सम्भाषणं करणीयम्। एवमेव अहं भवान् भद्राचल ट्रिप् समये अहं जानामि, अहं स्मरामि महोदय। वयं रैल् स्थानके अपि मानसा अहं स्मरामि। अत्र मम धर्मपत्नी उक्तवती, बालाप्रसाद महोदय न जानाति वा? अहं विस्मृतवान्, सा एव। अहं जानामि, मै वैफ् आल्सो जानामि, मै वैफ् आल्सो भवान् श्रीमती मम श्रीमती एके शिबिरे वसति।
తత్ ట్రిప్ సత్యం సత్యం సత్యం. महोदय अहं सार्ध चतुर्वादने ఉమ్. तिष्ठामि लेस्तान् ఉత్తిష్టామి. उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठामि अनन्तरं ध्यानामि प्राणायामं योगा करोमि गमिष्यामि ఈ టైం వరకు ఫుల్ బిజీ ఖాళీగా ఉన్నాను. వచ్చి శిక్షణ కూడా శిక్షణ ధ్యానం आं महोदय. ह्यः रविवासरे कक्षा नास्ति महोदय, धन्यवादः। आं महोदय नास्ति. श्वः तु अत्र पञ्चदिनानि वयं पठनं कृतवन्तः. ये विषयान् वयं पठितवन्तः तेषाम् अधिकृत्य तेषां स्वीकृत्य अभ्यासार्थं रविवासरं विरामदिनम् इति. अतः रविवासरः कक्षां नास्ति. श्वः कक्षा नास्ति महोदय. सामान्यतया शनिवासरे रविवासरे दिनद्वयं विरामं भवति. किन्तु अंतर्जाल समस्या कारणतः अत्र मंगलवासरे कक्षा नास्ति खलु. अतः एव शनिवासरे अद्य नास्ति कारणात् शनिवासरे. धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। अस्तु अस्तु महोदय. ह्यः मम पुत्री नीट पीजी परीक्षायां लिखति। अस्तु. तो महोदय सम्भाषणं सम्यक् करोति. ह्यः अहं परीक्षाशालायां गच्छामि। नीट पीजी इत्युक्ते पोस्ट ग्रेजुएशन वा? आम् आं महोदय। पीजी विषये अपि नीट अस्ति वा? हाँ आं महोदय, नीट पीजी मध्ये MS MD विद्या, उन्नत विद्या। अहं न जानामि. भारतदेशे नीट पीजी महोदय। परीक्षाः कथं भवति? मुख्य परीक्षा एकवर्षकालं अभ्यासं कृत्वा पठितवती, अभ्यासं करोति। मम पुत्री वायुलीन कलाकारिणी चेन्नई नगरे वसति. ऑल इंडिया रेडियो ग्रेडेड कलाकारिणी. ओ अद्भुतः। ओ ग्रेडिय कलाकारिणी, अद्भुतः। ए ग्रेड कलाकारिणी. एकवारम् आह्वयतु महोदय. सूपर् असन्। चेन्नई नगरे वसति. चिन्ता नास्ति, आन्लैन् खलु. गीतं प्रेषयतु. सुरस सुबोधा इति गीतं प्रेषयतु. किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा. नमस्कारः महोदय. किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा अभ्यासं करोतु इति अहं पृच्छामि. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः लक्ष्मी महोदये. अद्य कुकिंग अभवत् वा? पचनम् अभवत् वा? पचनं करोति? वचनं अस्ति। करोति वा? करोमि करोमि. अद्य किं व्यजनं किं महोदय? व्यजनं गोंगूरा कैप्सिकम. गोंगूरा कैप्सिकम वा? कैप्सिकम करी, गोंगूरा पचड़ी. उपसेचनम्. ఉపసేచనం అంటే చేశాననా? ఉపసేచనం పచ్చడి. మీరు కరపత్రం చూడట్లేదన్నమాట ఈ లెక్కన. చూస్తున్నాను కానీ అభ్యుదయ
మహోదయ అవి చూసినంతసేపు గుర్తుంటుంది, తర్వాత అంతా ఆలోచించినా మళ్ళీ మర్చిపోతున్నాను. పాపం మీకు వయసు అయిపోయింది అందుకని. నిజమే మహోదయ, అందుకే మళ్ళీ యంగ్ అవుదామని జాయిన్ అయ్యాను. అయ్యో! నిజంగా గుర్తుండకపోవడం ఏంటి, చదివితే గుర్తుంటుంది. ఏంలే 10 సార్లు మహోదయ ఇప్పుడు మహోదయ పురాతన కాలే एव नास्ति, इवन् अधुना अद्यतनकाले अपि गुरुकुले किमपि कण्ठस्थीकरणं करणीयं चेत् प्रतिदिनं 10 वारं पठनीयं। 10 वारम् एवं 21 दिनानि पठनीयं। प्रतिदिनं 10 वारं 21 दिनानि पठनीयं। तदनन्तरं कण्ठस्थं भवति। एवं करोतु, करपत्रं स्वीकरोतु, 10 वारं पठतु। पदानि एव पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग पदानि 10 वारं पठतु। एवं पठित्वा 21 डेस् आगच्छति, सर्वम् आगच्छति। అదే అదే చేయాలి సార్. మహోదయ 2 రోజులు బట్టి నేను కంటిన్యూస్గా ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను. అది ముందు మీరు సంస్కృతంలో మాట్లాడండి. సంస్కృతంలో కష్టం అవుతుంది. ఏం లేదు, మీరు ప్రారంభించట్లేదు. కష్టం ప్రారంభించాలి సార్. అవుతోంది అని చెప్పండి సంస్కృతంలో. కష్టం అవుతోంది, కష్టము అవుతోంది 2 పదాలు. అందులో ఒక పదం సంస్కృతమే. ఇంక రెండో కష్టమస్తి కష్టమస్తి అంతే. కష్టం. అట్లా ప్రయత్నం చేయట్లేదు, ప్రయత్నం చేస్తే అయిపోతుంది. కష్టం అస్తి. యాక్చువల్ 2 రోజులు బట్టి ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. 3 ఎక్సర్సైజ్లో ఒక సైజ్ అతి కష్టం మీద కంప్లీట్ అయింది. దానిలో బహువచనం రాలేదు. కష్టం భవతి, కష్టం కష్టం అస్తి. భవతి. మహోదయ నమస్కారం. మహోదయ భవతి అస్థికి తేడా ఏంటి మహోదయ? అస్తి భవతి వేరు అస్తి. అస్తి అంటే పుస్తకం అస్తి, కరోనా అస్తి, అనారోగ్యం అస్తి, అనారోగ్యం భవతి. అనారోగ్యం అస్తి అంటే ఏంటి? అనారోగ్యంగా ఉందని. ఉంది అని. అస్తి అంటే ఉంది, అనారోగ్యం భవతి, భవతి అంటే అగుచున్నది. అనారోగ్యం భవతి. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు శతమానం భవతి అంటారు. అంటే ఉందని అక్కడ అవుతుంది అని, ఉండుగాక అని చెప్పి జనరల్ గా అది భవతి. అస్తి భవతి సమానమేవ. మహోదయ అహమపి అహం ప్రింట్ కరపత్రం ప్రింట్ కరిష్యామి, సైబర్ కేఫ్ గచ్చామి. ఫాంట్ సైజ్ బహు స్వల్ప పాసిబుల్ నై సంభవం 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 అస్తి. యాక్చువల్ A3 సైజులో ప్రింట్ చేస్తే బాగా కనపడుతుంది సార్. అదే నాకు అది డౌన్లోడ్ A3 సైజులో ప్రింట్ చేస్తే బాగా కనపడుతుంది. ఫోన్ లోంచి కుదరలేదండి, ఫోన్ లోంచి కుదరలేదు. అదేమో ల్యాప్టాప్ లోకి రావడం లేదు. నేను స్క్రీన్ షాట్ వస్తుంది. ల్యాప్టాప్ డ్రైవ్ స్క్రీన్ షాట్ ల్యాప్టాప్ లో తీసుకెళ్ళాను. ల్యాప్టాప్ లో తీసుకున్నాను కానీ ల్యాప్టాప్ లోకి ఎక్కించలేదు. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకెళ్ళాను. గూగుల్ డ్రైవ్ మే చూడండి, ఇది కరపత్రం మాత్రమే. అందుకని A4 అస్తి. నాకు ఈమెయిల్ పంపిస్తారా కొంచెం? అది నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను మీకు. అస్తు అంటే పంపిస్తాను, నో ప్రాబ్లం. అది ఉందండి, మన ఈమెయిల్ పంపిస్తే నేను ల్యాప్టాప్ లో సేవ్ చేసుకొని తీసుకెళ్తా, మళ్ళీ ప్రింటింగ్ పెన్ డ్రైవ్ లో తీసుకెళ్తా. జ్వాలా ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా నా దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి అనుకోండి. నేను ఒకప్పుడు సంస్కృత భారతి పుస్తకాలు తెప్పించాను, పుస్తకాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఫాలో అవుతున్నాను, అందుకే ఫాలో అవుతున్నాను మీరు చెప్పినవన్నీ. అస్తు.
ఇదాनीं तु సమయः మమ ప్రార్థనా సమయం ఆసన్నం. పంపిస్తానండి నేను. ఆ, ధన్యవాదాలు. అంటే కానీ నేను ఎప్పటినుంచో చేస్తున్నాను. ఇది A4 ఇది. A4 అది కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ కూడా కాదు. అయినా చాలా క్లియర్ కనిపిస్తుంది. అంటే ప్రింటర్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. ఇది కూడా A4 కదా సార్? నేను సైబర్ కేఫ్ కే వెళ్ళాను. సైబర్ కేఫ్ కే వెళ్ళాను కానీ ఫోన్ లో హోమ్ ప్రింటర్ లో కొంచెం ఏజీగా వచ్చింది. బయట చేయించాలి నేను కూడా. ఇప్పుడు ఫోన్ లో బయట వచ్చిందని ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయలేకపోయాను అన్నమాట. ఫోన్ లో A4 లో వస్తుంది, చాలా క్లియర్ గా ఉంది, చాలు మేడం. నార్మల్ A4 ప్రింట్ సైబర్ కేఫ్ కే వెళ్ళాను కానీ ఆయన చేయలేకపోయాడు. ఆయన చేయలేకపోయాడు కానీ మామూలు ప్రింట్ ఇచ్చాడు, చాలు. బయట A4 బాగానే వస్తుంది, కరెక్ట్. హోమ్ ప్రింటర్ లో అంత క్లారిటీ లేదు, చేస్తారండి మామూలుగా. అది ఫోన్ లో తీసుకెళ్ళాను కదా, ఫోన్ లో తీసుకెళ్ళిన దాన్ని కుదరలేదు అని అన్నాడు ఆయన. అంటే ఫాంట్ సైజ్ అంతే ఉంటుంది. ఏదమ్మా ఫోన్ అయినా ఏదైనా ఫాంట్ సైజ్ ఏం మారదు, ఏదైనా ఒకటే. ఎక్స్పాండ్ చేయరాలి. నాది ఫోన్ ద్వారానే తీసుకున్నాను నేను కూడా. అవుతుందమ్మా, అవుతుందమ్మా. మరి అతను ఎందుకు అతను అలా చెప్పాడో తెలియదు. కాదు సార్, అది మీకు వచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆ అబ్బాయికి ఫార్వర్డ్ చేసి ప్రింట్ తీయమనండి, డౌన్లోడ్ చేసి వస్తుంది. మీరు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టకూడదు. స్క్రీన్ షాట్ పెడితే డల్ అయిపోతుంది, రాదు, క్లారిటీ పోతుంది. అవును, డైరెక్ట్ గా ఫోన్ తీసుకెళ్లి చేయించండి. ఇట్లా అంటే కాలేదు ఎందుకండి ఇప్పుడు ఇది నాకు కొత్త కాదు, నాకు ఇది కదా. అవును సార్, ఇది సులభం. ఎంతమందో కొన్ని వేల మంది తీసుకున్నారు ప్రింట్అవుట్లు దీని నుంచి అప్పుడేను. చాలా బాగుంది, పర్వాలేదు. మీకు సమస్య ఉంటే మీకు చేస్తాను. ఎక్కడ ఉంటారండి మీరు స్వరూప గారు? సికింద్రాబాద్ అండి. ఎక్కడ సికింద్రాబాద్? సికింద్రాబాద్ ఇక కార్ఖానా ఏరియా అంటారు దీన్ని, నియర్ విక్రమ్పురి. సికింద్రాబాద్ క్లబ్ కి దగ్గరలో ఉంటుంది. కొంచెం దూరం లేండి. అంటే నా దగ్గర అయితే ఉన్నాయి కాపీలు, కానీ కష్టం. అక్కడే మీరు ఆ ప్రకారం చేయించండి, ఏం కాదు, అవుతుంది. చేయించుతాను. ఈమెయిల్, ఒకవేళ ఈమెయిల్ పంపించగలుగుతాను. వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మీరు మీ ఫోన్ లో ఏది ఉందో అది అతనికి ఫార్వర్డ్ చేయండి. అతనికి ఆ లింక్ అట్లా ఫార్వర్డ్ చేయండి. చేస్తే కనుక తను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాడు. అది PDF లో వస్తుంది, చక్కగా ప్రింట్ అవుతుంది. అది ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఏం లేదు. ఇవాళ అదే ప్రయత్నం చేస్తాను. అది 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 నేను పంపిస్తాను, నాకు అభ్యంతరం లేదు, పంపిస్తా PDF ఫైల్. అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు. అస్తు, ధన్యవాదः. ఇంకో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వాట్సాప్లో నాతో మాట్లాడితే కనుక బాగుంటుంది. మనకి సమయం వృధా అవ్వదు. ఈ సమస్యలన్నీ కూడాను చక్కగా వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి, ఆడియో మెసేజ్ పెట్టండి. పోనీ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడారు అదంతా ఆడియో మెసేజ్ పెట్టండి, నాకు అర్థం అవుతుంది. అదే నేను ఇంకా పెట్టుకోలేదు, ఫోన్ నంబర్ సేవ్ చేసుకోలేదు. అందుకని చేసుకోండి అమ్మా. అప్పుడే 5వ రోజు ఇవాళ, అప్పుడే ఇంకా చేసుకోలేదు అంటే అది ఇంకా ఏం చెప్పను నేను. ఇంకా అవసరం కదా ఫోన్ నెంబరు, నాతో టచ్లో ఉండాలంటే అవసరం అది. అస్తు.